حضرت بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی انونال کٹی ہوئی تھی۔ انونال بچے کے پیدا ہونے کے بعد دائی کاٹتی ہے۔ آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ عبدالمطلب یہ دیکھ کر بےحد حیران ہوئے اور خوشی بھی ہوئی۔ وہ کہتے تھے میرا بیٹا نرالی شان کا ہوگا۔ آپ کی پیدائش سے پہلے مکہ کے لوگوں کے خشک سالے اور قحط کا شکار تھے، لیکن جنہیں آپ کی دنیا میں تشریف لانے کا وقت قریب آیا، بارشیں شروع ہو گئی، خشک سالے دور ہو گیا، درخت ہرے بھرے ہو گئے اور پھولوں سے لد گئے، زمین پر سبز نظر آنے لگی۔ پیدائش کے وقت آپ اپنے ہاتھوں پر جکڑے ہوئے تھے، سر آسمان کی طرف اٹھا ہوا تھا۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہے کہ گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے تھے، مطلب یہ کہ سجدے کی حالت میں تھے۔ آپ کی میٹھی بند تھی اور اشد انگلی اٹھی ہوئی تھی، جیسے کہ ہم نماز میں اٹھاتے ہیں۔ حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میری والدہ نے مجھے جنم دیا تو اس سے ایک نور نکلا، اس نور سے شام کے حالات جگمگا کے اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ظاہر ہونے والی نور کی روشنی میں مجھے بصر میں چلنے والے اونٹوں کی گردنیں تک نظر آئی۔ عالم صالح رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ نے اللہ کی تعریف کی۔ ایک روایت میں یہ لفظ آئے ہیں اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرہ وصیلہ۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی بے حد تعریف ہے اور میں صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ آپ کی ولادت کس دن ہوئی؟ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ پیر کا دن تھا۔ آپ صبح فجر کے طلوع ہونے کے وقت دنیا میں تشریف لائے۔ تاریخ پیدائش کے سلسلے میں بہت سے قول ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 12 ربیع کو پیدا ہوئے، ایک روایت کے مطابق 8 ربیع کو ہوئے، ایک روایت کے مطابق 2 ربیع کو پیدا ہوئے۔ اس سلسلے میں اور بھی بہت سی روایات میں زیادہ تر مورخین کا خیال ہے کہ آپ 8 ربیع کو پیدا ہوئے۔ تحقیق کے طریقے کے حساب سے جب تاریخ نکالی گئی تو 9 ربیع کو نکلی۔ مطلب یہ کہ اس بارے میں صحیح بات کسی کو معلوم نہیں تھی۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ مہینہ ربیع کا تھا اور دن پیر کا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو پیر کے دن نبوت ملی۔ پیر کے روز آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی اور پیر کے روز ہی آپ کو فتح ہوئی۔ آپ عام الفیل میں پیدا ہوئے، یعنی ہاتھوں والا سال ہے۔ اس سال کو ہاتھوں والا سال اس لیے کہا جاتا ہے ابراہیم نے ہاتھوں کے ساتھ مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی۔ آپ کی پیدائش اس واقعہ کے کچھ ہی دن بعد ہوئی تھی۔ واقعہ کچھ اس طرح ہی کا ابراہیم کا عیسائی کا حکم تھا۔ حج کے دنوں میں اس نے دیکھا کہ لوگ بیت اللہ کا حج کرنے جاتے ہیں۔ اس نے اپنے لوگوں سے یہ پوچھا یہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ اسے جواب ملا بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں۔ اس نے پوچھا بیت اللہ کس چیز کا بنایا گیا ہے؟ اسے بتایا گیا پتھروں کا۔ اس نے پوچھا اس کا لباس کیا ہے؟ بتایا گیا ہمارے ہی سے چوڑی دار کپڑوں سے اس کا پوشاک تیار کیا ہوتا ہے۔ ابراہیم اس کا ساری باتیں سن کر اس کے کہنے لگا مسیح قسم کے تم لوگوں کے لیے اس سے اچھا گھر تعمیر کرواؤ گے۔ اس طرح اس نے سرخ، سفید، زرد اور سیاہ پتھروں سے ایک گھر بنوایا، سونے اور چاندی سے اس کو سجایا، اس میں کئی دروازے رکھوائے، اس میں سونے کے پتھر جڑوائے اور اس کے درمیان جوہری لگوائے۔ اس مکان میں ایک بڑا سا یاقوت لگوایا، پردے لگوائے، وہاں خوشبو سلکانی لگائی، انتظام کیا۔ اس کا دروازے پر اس قدر مشک ملایا جاتا ہے کہ وہ سیاہ رنگ کو
ही यहाँ तक कि जौहर भी नजर नहीं आते थे। फिर लोगों से कहा, अब तुम्हें बैतुल्लाह का हज करने के लिए मक्का जाने की जरूरत नहीं रही। मैंने तुम्हारे लिए यहाँ बैतुल्लाह बना दिया है, लिहाजा अब तुम इसका तवाफ करो। इस तरह कुछ कबाइल कई सालों तक इसका हज करने के लिए इसमें इत्तेफाक करते रहे। हज वाले मनासिक भी यहाँ अदा करते रहे। अरब के एक शख्स नफल कशी से ये बात बर्दाश्त ना हो सकी। वो मनसाही खाना काबा के खिलाफ दिल ही दिल में करता रहा। आखिर उसने दिल में ठान लिया कि वो इब्राहिम इसके इमारत को गंदा करके छोड़ेगा। फिर एक रात उसने चोरी छुपे ही बहुत सी गंदगी इसमें डाल दी। इब्राहिम को मालूम हुआ तो वो सख्त गज़बनाक हो गया। यह कार्रवाई किसी अरब ने अपने मक्का के लिए की है। मैं इसे धो दूंगा, इसका एक एक पत्थर तोड़ दूंगा। इसने शाम के हसीब को वो तफसीलात लिख दी। इसने दरख्वास्त की कि वो अपना हाथी भेज दे। इस हाथी का नाम महमूद था और ये इस कदर बड़ा था कि इतना बड़ा रुए ज़मीन पर देखने में नहीं आया था। जब हाथी इसके पास पहुंचा तो ये अपनी फौज को लेकर निकला और मक्का का रुख किया। ये लश्कर जब मक्का के करीब पहुंचा, जौहर में पहुंचकर, तो इब्राहिम ने अपनी फौज को हुक्म दिया, इन लोगों से जानवर लूट लिया जाए। और इसके हुक्म पर फौजियों ने जानवरों को पकड़ लिया। उनमें अब्दुल मुत्तलिब की ऊँटनी भी थी। नफील भी इसी लश्कर में इब्राहिम के साथ मौजूद था और ये अब्दुल मुत्तलिब का दोस्त था। अब्दुल मुत्तलिब से मिले, ऊँटनी के सिलसिले में बात की। नफील ने इब्राहिम से कहा, कुरैश का सरदार अब्दुल मुत्तलिब मिलना चाहता है। ये शख्स तमाम अरबों का सरदार है। शरफ और बुजुर्गी इससे हासिल है। लोगों में इसका बहुत बड़ा असर है। लोगों को अच्छे अच्छे घोड़े देता है, उन्हें इत्तेहाद देता है, खाना खिलाता है। ये गोया अब्दुल मुत्तलिब की तरफ था। इब्राहिम ने उन्हें मुलाकात के लिए बुलाया। इब्राहिम ने उनसे पूछा, बताओ आपको क्या चाहिए? उन्होंने जवाब दिया, मैं चाहता हूँ मेरी ऊँटनी मुझे वापस मिल जाए। उनकी बात सुनकर इब्राहिम बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, मुझसे तो कहा गया था कि आप अरबों के सरदार हैं, बहुत इज़्ज़त और बुजुर्गी के मालिक हैं, लेकिन लगता है मुझसे गलत बयानी की गई है, क्योंकि मेरा ख्याल था मुझसे आप बैतुल्लाह के बारे में बात करेंगे, जिसको मैं गिराने के लिए आया था। आप सबकी इज़्ज़त और वाबस्ता है, लेकिन आपने तो शुरू से ही उसकी बात नहीं की और अपनी ऊँटनी का रोना लेकर बैठ गए। ये क्या बात हुई? उसकी बात सुन के अब्दुल मुत्तलिब बोले, आप मेरी ऊँटनी वापस मुझे दे दें। बैतुल्लाह के साथ जो चाहे करें, उसके लिए उसका घर का पर्दा है कि गिराएं, वो खुद उसकी हिफाजत करेगा। मुझे इसके लिए फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। उनकी बात सुन के इब्राहिम ने हुक्म दिया, उनकी ऊँटनी वापस दे दी जाए। जब उनकी ऊँटनी उनको वापस मिल गई तो उन्होंने समूह पर चौड़े चढ़ा दिए, उन पर निशान लगा दिए। उन्होंने कुर्बानी के लिए अकाफ कर लिया, हरम में छोड़ दिया। फिर कोई उन्हें पकड़ के ले आया तो हरम पर पर्दा गिराया, इस पर गज़बनाक हुए। फिर अब्दुल मुत्तलिब हरे पहाड़ पर छोड़ गए। उनके साथ उनके कुछ दोस्त थे। उन्होंने अल्लाह से दरख्वास्त की, ए अल्लाह, इंसान अपने सामान की खुद हिफाजत करता है, तू अपने सामान की हिफाजत कर। इधर से इब्राहिम अपना लश्कर लेकर आगे बढ़ा। वो खुद हाथी पर सवार था, लश्कर के दरमियान मौजूद था। ऐसे में उसकी हाथी ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। ज़मीन पर बिठाया गया। हाथी बलून ने उसको उठाने की कोशिश की, लेकिन वो ना उठी। उन्होंने उसके सर पर ज़रब लगाई, इनकशा छोड़ गई, मगर वो खड़ा ना हुआ। कुछ सोचकर उन्होंने उसका रुख यमन की तरफ किया तो वो फौरी तौर पर चलने लगी। उसका रुख फिर मक्का की तरफ किया गया तो फिर रुक गई। हाथी बलून ने उसके ऊपर तजुर्बा बार बार किया। इब्राहिम ने हुक्म दिया, हाथी को शराब पिलाई जाए ताकि नशे में उसके कुछ होश ना रहे।
اور ہم مکہ کی طرف آگے بڑھ سکے۔ چاہے نہ چاہے اس سے شراب پلائی گئی، لیکن اس کا اوپر کچھ بھی اثر نہ ہوا۔